عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا خير خلق الله، يا نورا من نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى، والصلاة والسلام على محمد نبيك المصطفى وحبيبك المرتضى ورسولك المجتبى وآله ذوي الصدق والصفا وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا سيدنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام الحسن المجتبى وصدقه الإمام الحسين الدافع الكرب والبلاء فلسة كبيده بتول الزهراء سيدة النساء وابنه عبد القادر غوث الورى وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى المجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسننا اختر رضا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه آمرا ومخبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. ناز کرے دو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری جو پری اچھی لگی. اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا مولانا. صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حرم کی زمیار قدم کے چلنا. ارے سرے کا موقع ہے وہ جانے والے. صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام یا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے.
صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم وبارك عليه قرآن میں بیان پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دھار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا دھار و مدار ہے تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو ہم تیرا گھرانہ ہم تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا دھار و مدار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دھار و مدار ہے کوئی چار کاغ دشمن کوئی پنج کاغ منکر کوئی چار کاغ دشمن کوئی پنج کاغ منکر سب کا ادب کرے جو سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے میرے نبی پہ سارا دھار و مدار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دھار و مدار ہے الحمدللہ والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ উপস্থিত আজকের এই পবিত্র ঘরে পবিত্র দিনে কাছে এবং দূর থেকে আগত সমবেত হযরতে মুরব্বিয়ানি কেরাম ব্রাদারান ইসলাম রাহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ আল্লাহ পাকের পাক দরবারে বেহদ শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে যথাসময়ে তার এই পবিত্র ঘরে আসার বসার সুযোগ করে দিয়েছেন সেই মাওলার শুকরিয়া আদায় করে জবান খুলে মহব্বতে উচ্চ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ হুজুরে করিম রউফ রহিম সরওয়ারে কায়নাত ফখরে মওজুদাত উম্মতের কান্ডারি রহমতের ভান্ডার উম্মতের বিপদ আপদের সাহারাদার
দয়ালু নবীর দয়ালু কদমে বেহদ গোলামানা দরুদ এবং সালামের হাদিয়া পেশ করছি। রব্বুল আলামিন আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করে নিন, বলি আমিন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, আপনারা যারা গত সপ্তাহে এখানে উপস্থিত ছিলেন, আমাদের এখনকার আলোচনা চলছে ইবাদত কি, ইবাদত বিষয়ক আলোচনা আমি আজকে ইনশাআল্লাহ শেষ করার চেষ্টা করব। যেহেতু আমাদের সামনে রমাদানুল মুবারক, আর একটা জুমা আমরা রমাদানুল মুবারকের মধ্যেই, তাই এর আগেই ইবাদতের আলোচনাটা আমরা আল্লাহ চাহে তো শেষ করব। আর রমাদানুল মুবারকও এটাও ইবাদতের মাস। বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের, এই দেশের মানুষ অন্য সময় যা কিছু করুক না কেন মসজিদ থেকে অনেক দূরে থাকলেও কিন্তু রমজানুল মুবারকে একেবারে মসজিদের সাথে লেগেই থাকে। সেই হিসাবে আমরা ইবাদত বুঝতে হবে। আমরা যে সমস্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা যেভাবে করে আমরা নিজেদেরকে তৈরি করেছি, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, এই কয়েকটা মনে হয় ইবাদত, এর বাইরে কোনো ইবাদত নেই। ও সেই কল্পে আমি ইবাদতের আলোচনাটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম। গত সপ্তাহে যারা ছিলেন তারা হয়তো আলোচনা বুঝবেন, যারা এই সপ্তাহে নতুন আসছেন বা আসবেন, আমি আশা রাখবো আপনারা বিষয়টা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন। যদিও পুরোপুরি বোঝা না আসে, আমাদের পেজে আছে, এখান থেকে পুরোটা বুঝে নেবেন, কারণ অর্ধেক থেকে শুনলে হয়তো খটকা লাগবে। আমাদের গত সপ্তাহের আলোচনা ছিল যে বিশেষ করে ইমামে বাইহাকি শোয়াবুল ইমান 10ম খণ্ডের 267 নম্বর পৃষ্ঠার একটা হাদিসে পাক আমি আপনাদের সামনে কোট করেছিলাম। আমার নবী বলেছেন, আন-নাজরু ইলাল কাবাতি ইবাদাতুন, কাবার দিকে তাকানো কি ইবাদত। কাবার দিকে তাকানো কি, এটা কথা বলেন, কাবা শরীফের দিকে দেখা এটা কি ইবাদত। এবং নবীজি বলেছেন, আন-নাজরু ইলা ওয়াজহি ওয়ালিদাইহি ইবাদাতুন, মা বাবার চেহারার দিকে তাকানোটা ইবাদত। মা বাবার চেহারার দিকে তাকানোটা কি ইবাদত, কথা বলেন। এরপরে নবীজি বলছেন, কোনো মুসলমান ভাইয়ের দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকানো, কলা কৌশল বিনিময় করা, এটাও কি ইবাদত। এগুলো গল্প না, হাদিস বলতেছি। এবং কোরআনে কারীমের যে নুসখা পড়তে হবে না, শুধু কোরআনে কারীমটা ওযুর সাথে এভাবে ধরবেন, এইদিকে তাকানো, এটাও কি, এটা কি ইবাদত। তাই এখন আমি ইবাদতের বিভিন্ন খাত বের করছি। আমরা যে শুধু নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইবাদত, এর বাইরে ইবাদত নাই যারা মনে করতাম, তা আমরা আমাদের ওই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই আলোচনাটা করছি আমি। তো এখান থেকে আমি কোট করেছি মা বাবারটা, যেহেতু আপনারা নিজেরা প্রশ্ন করেন নাই, প্রশ্ন আমি করছি, উত্তরও আমি দিচ্ছি। মা বাবার দিকে তাকানোটা কি, মা বাবার দিকে তাকানো কি, কথা বলতেছি, মা বাবার দিকে তাকানো ইবাদত। এখন মা বাবার দিকে তাকানো ইবাদত, এটা কতক্ষণ পর্যন্ত, সেটা আমি প্রশ্ন করেছি, আবার আমি উত্তর দিয়েছি। যদি মা বাবা কাফের হয়, যারা আগে শুনেছেন আমি তাদের খেদমতে, বিশেষ করে যারা নতুন এসেছেন তাদের খেদমতে একটু স্মরণ করাই দিচ্ছি। মা বাবার দিকে তাকানো ইবাদত ঠিক আছে, কিন্তু আপনারা মনে মনে যদি প্রশ্ন করেন, হুজুর মা বাবা যদি কাফের হয়, তো সেটার জন্য আমি আপনাদেরকে কোরআনের আয়াত বলছি, যে সূরা লোকমান আয়াত নম্বর 15, আল্লাহ বলছেন, ওয়া ইন জাহাদাকা আলা আন তুশরিকা বি মা লাইসা লাকা বিহি ইলমুন ফালা তুতিইহুমা, যদি তোমাদের মা বাবা তোমাদেরকে কুফরি করতে বলে, শিরিক করতে বলে, যা আল্লাহ মানিও না, এইরকম কথা যদি তোমাদের মা বাবা তোমাদেরকে বলে, তোমরা শুধুমাত্র মা বাবার ওই কথাটা মানবে না, মা বাবার ওই কথাটা মানা যাবে না। তাও কেমনে, ওয়া সাহিবুহুমা ফিদ দুনিয়া মারুফা, তাও আদবের সাথে, বাবা আমি আপনার এই কথাটা রাখতে পারছি না, মা তোমার এই আবদারটা আমি রাখতে পারছি, তাও ধমক দেওয়া যাবে না। বরং যতদিন ওই কাফের মা বাবা দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে, ততদিন তাদের পেছনে আপনার খরচ করা লাগবে এবং সদ্ব্যবহার করা লাগবে। তো আমি কোরআন কারীম থেকে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আরেকটা হাদিসে পাক হযরতে আসমা বিনতে আবি বকর, তিনি বলছেন যে কাদিমাত উম্মি আলাইয়া,
ওয়াহিয়া মুশরিকাতুন আলা আহদি কুরাইশ। তিনি বলছেন আমার মা আমার কাছে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আসলো, ওই সময় তিনি মুশরিকা ছিলেন। কি ছিলেন? মানে ঈমান আনেন নাই। তখন আমি নবীজিকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্না উম্মি কাদিমাত আলাইয়া ওয়া হিয়া রাগিবাতুন আফাসিলুহা? ফাকালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাআম সিলিহা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আসমা বিনতে আবি বকর তিনি বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কাছে আমার মা আসলো, এমন অবস্থায় আসলো যে সময় আমি মুসলমান, সে অন্য ধর্মের, মানে সে মুশরিকা। এখন কি তারপরও আমার মাকে আমি ইজ্জত করব? আমার রসুল বলেছেন অবশ্যই নাম সিলিহা, অবশ্যই ইজ্জত করবা। সুবহানাল্লাহ। শুধু মা বাবার একটা আদেশ মানা যাবে না। সেই আদেশটা কোনটা? আল্লাহকে না মানার কথা, আল্লাহর সাথে শিরিক করার কথা। তাও না মানার সময় ঝগড়া করা যাবে না, আদবের সাথে। কিভাবে? আদবের সাথে। তো আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে যে মা বাবার দিকে হুজুর তাকানো তো ইবাদত। তো মা বাবা যদি কাফের হয়, যেহেতু কাফের হওয়ার পরেও তাদের সাথে কি ব্যবহার করা লাগবে? কথা বলেন, সৎ ব্যবহার করা লাগবে। মা বাবা কাফের হলেও তাদেরকে খাবার দাবার দেয়া লাগবে, তাদের সাথে ভালো কথা বলা, তাদের সেবা করা। তাহলে বোঝা গেল মা বাবা কাফের হলেও তাদের সেবা করাটা ইবাদত। ঠিক কিনা? যারা নতুন এসেছেন তারা ইবাদতের সংজ্ঞাটা আবার শিখে নেন, আগেরগুলো তো জানেন। ইবাদত কাকে বলে বলছিলাম? हर वो जरिए के नाम इबादत है, हर वो काम इबादत है जिस काम से, जिस जरिए से अल्लाह राजी हो जाए। प्रत्येक ওই জরিয়ার নাম, ওই কাজের নাম ইবাদত যে কাজে আল্লাহ কি হয়, এই কাজের নাম কি? তো নামাজে যদি আল্লাহ রাজি হয়, নামাজটা কি? তো নামাজে যদি আল্লাহ রাজি না হয়, হয়েছে না ইবাদত? কথা কয় না। আপনার নামাজে যদি আল্লাহ রাজি না হয় তো ইবাদত হবে? ইবলিস কি অল্প সেজদা দিছে কিন্তু আল্লাহ রাজি হয়েছে, তো ইবাদত হয়েছে? বুঝবেন। তাহলে যেই কাজে আল্লাহ রাজি হয় ওই কাজের নাম কি? সেজন্য আপনাদের সামনে আমি সহিহ বুখারীর একটা হাদিস কোট করেছি, যে হাদিসটা সহিহ বুখারী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 493 493 নম্বর পৃষ্ঠায় হাদিসটা। গত সপ্তাহে আপনাদের খেদমতে বলেছিলাম, ওই যে বনি ইসরাইলের যে মেয়েটা দেহ ব্যবসা করত, শুধুমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি জগতের একটা কুকুরকে পানি পান করাইছে, ফাগফিরা লাহা বিহি, আল্লাহ কয় আমি তার জীবনের গুনাহ মাফ করে দিয়েছি। তার মানে এটা ইবাদত হয়েছে। এটা কি? যে কাজে আল্লাহ রাজি, ওই কাজকে কি বলা হয়? তাহলে এই মহিলাটা কুকুরকে পানি পান করাইছে, যে রাজি কি হয়েছে? তো আল্লাহ রাজি হইলে ওটা কি হয়? এটা কি নামাজ ছিল? এটা কি রোজা ছিল? সৃষ্টির সেবা ছিল। তাহলে সৃষ্টির সেবাটাও কি? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইবাদত বুঝতে হবে। ইবাদত মানে কে রাজি হওয়া? এক কথা বলেন, কে রাজি হওয়া? তো আল্লাহ বলল তোমার মা বাবা কাফের হলেও তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করো? তো আল্লাহর অর্ডার পালন করলে কি আল্লাহ নারাজ হয়? এক কথা বলে না। আল্লাহর অর্ডার যদি আমরা পালন করি আল্লাহ নারাজ হবে? কি হবে? রাজি হবে। তো আল্লাহ রাজি হলে এটা কি হবে? তো আল্লাহ কয় কাফের হইলেও ভালো ব্যবহার করো। তো মা বাবা কাফের হইলেও যদি আমরা ভালো ব্যবহার করি তাহলে রাজি হবে কে? আর রাজি হওয়ার নামটা কি? ইবাদত। তাহলে এটা গেল। আমরা অনেকগুলো পয়েন্ট শিখলাম। কাবা শরীফের দিকে তাকানো কি? কোরআন শরীফের নুসখার দিকে তাকানো কি? মুসলমান ভাইয়ের প্রতি মহব্বতে তাকানো কি? মা বাবা মুসলমান হোক বা কাফের হোক, মহব্বতের নজরে তার দিকে তাকানো কি? ক্লিয়ার? সুনানে ইবনে মাজাহ, সিয়াসিত্তার 6টা কিতাবের মধ্যে অন্যতম একটা কিতাব ইবনে মাজাহ শরীফ, কিতাবুল ফিতান, বাবু দামিল মুমিনি ওয়া মালিহি, বাবু হুরমাতু দামিল মুমিনি ওয়া মালিহি। এই পরিচ্ছেদের মধ্যে একটা হাদিস এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হাদিস বর্ণনা দিচ্ছেন যে আমি নবীজিকে দেখলাম, রাআইতু রাসূলুল্লাহি, বলুন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়াতুফু বিল কাবা ওয়া হুয়া ইয়াকুল মা আতিয়াবাকে ওয়া আতিয়াবা রিহাকে মা আযমাকে ওয়া আযমা হুরমাতাকে ফাওয়াল্লাহি ওয়াল্লাযী নাফসু মুহাম্মাদিন বিয়াদিহি লাহুরমাতুল মুমিনি আযমু ইনদাল্লাহি হুরমাতান মিনকে মালিহি ওয়া দামিহি ওয়া আন নাযুন্না বিহি ইল্লা খায়রা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা দিচ্ছেন, মনে করেন এটা কাবা, কাবার চারপাশে আমার নবীজি তাওয়াফ করতেছেন। কি করতেছেন? তাওয়াফ করতে করতে হঠাৎ করে একবার থামে গেলেন। থেমে কাবার দিকে তাকায় আমার নবীজি কথা বলতেছেন, এই কাবা, আজকে তোমাকে আমরা ঘুরে ঘুরে তাওয়াফ করতেছি, গোটা বিশ্ব থেকে মুসলমানরা এসে এসে তোমাকে তাওয়াফ করে, তোমার কত শান, মা আতিয়াবাকে ও আতিয়াবা রিহাকে, তোমার কত সুনাম ছড়িয়ে আছে গোটা বিশ্বে। গোটা বিশ্বের মানুষ যারা ধর্ম হিসেবে ইসলামকে মানে নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দেয়, তাদের কাছে তুমি ঘরটা বড় সুনামের, তুমি ঘরটা বড় সুনামের ঘর। মা আজামাকে ও আজামা হুরমাতাকে, এবং যত বিশ্বের যত বড় বড় সুন্দর ঘর থাকুক না কেন, তাজমহল থাকুক না কেন, কিন্তু মুসলমানদের হৃদয়ে সবচাইতে দামি ঘর তুমি। ঠিক কিনা? মুসলমানদের হৃদয়ে সবচেয়ে দামি ঘর। নবী কাবার দিকে তাকায় অনেকক্ষণ কাবার প্রশংসা করলো। এবার কাবারে বলতেছে, এই কাবা, তোমার শান বেশি, তোমার মান বেশি, তোমার দাম বেশি, তোমার সুনাম গোটা কায়নাতের মধ্যে আছে, তুমি আল্লাহর ঘর। কিন্তু আমি নবী তোমার সামনে কসম করে বলছি, ওয়াল্লাযী নাফসু মুহাম্মাদিন বিয়াদিহি, ওই আল্লাহর কসম করে বলছি, যে আল্লাহ আমি নবীরে বানিয়েছে, ওই আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার উম্মতের মধ্যে যারা মুমিন উম্মত হবে, আল্লাহর মুমিন বান্দা হবে, হাক্কানি রব্বানি আলেম হবে, এদের দাম তুমি কাবার চাইতে কোটি কোটি গুণ বেশি। তুমি কাবার চাইতে আরো কোটি গুণ বেশি বলেন না। এতে গল্প বললেও সমস্যা, হাদিস বললেও সমস্যা। এখানে এটা আমি কি বললাম? এটা কি জাল হাদিস? সুনানে ইবনে মাজাহ কিতাবুল ফিতান, বাবু দামিল মুমিনি, বাবু হুরমাতু দামিল মুমিনি ওয়া মালিহি। মুমিনের রক্তের দাম কত, মুমিনের সম্পদের দাম কত? বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে মুমিনের রক্তের দাম কাবার চাইতে কম না বেশি? আরে কথা বলেন। হাদিস বললে একটু সাহস রাখিয়েন, কারণ আমি এই মিম্বরে যখন দাঁড়িয়েছি অন্তত বিশ্বাস রাখবেন জাল হাদিস আমি বলবো না। যে হাদিসটা আমি এখানে বলবো ওইটা জিম্মাদারির সাথে বলবো এবং কোনো কিছুর মোকাবেলা করার মতো করেই বলবো। অতএব বিশ্বাস রাখবেন এই হাদিসটা আমি জাল বলি নাই, কারণ এখানে কোড হচ্ছে। এবার আপনারা যদি হাদিসের প্রতি আস্থা থাকে বলুন, এই হাদিসের ব্যাখ্যায় অনেকে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন তারা কোন ধরনের উম্মত, কাবার চাইতে দামি কারা? এক নম্বরে সমস্ত নবীরা কাবার চাইতে দামি। সুবহানাল্লাহ। সমস্ত নবীরা কাবার চাইতে কি অল্প দামি না বেশি দামি? বেশি দামি। আর আমার নবীর কিছু উম্মত হুমুল উলামা, আলেমদের মধ্যে, কারণ নবীদের ওয়ারিস কারা? নবীদের ওয়ারিস কারা? মিশকাত কিতাবুল ইলমের মধ্যে এসেছে, ইন্নাল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া ওয়া ইন্নাল আম্বিয়া লাম ইউআররিসু দিরহামান ওয়ালা দিনারান ওয়া হুম ইউআররিসুল ইলমা। আম্বিয়া ইকরামের ওয়ারিস হচ্ছে আলেমরা, আর আম্বিয়া ইকরাম কোনো সম্পদ রেখে যান নাই, কোনো টাকা পয়সা দিরহাম দিনার রেখে যান নাই, রেখে গিয়েছেন এলম। সেই এলম যারা গ্রহণ করেছেন, ফামান আখাযাহু আখাযা বিহাজ্জিন ওয়াফিরিন, যারা ওই এলেমকে গ্রহণ করেছেন তারাও দামি হয়েছেন। তাহলে যারা এলেম শিখেছেন হক্কানি রব্বানি, যেমন তেমন আলেম না, আলেমের ব্যাখ্যা একটু পরে করব, যেমন তেমন আলেম না, হক্কানি রব্বানি মজবুত আলেম যারা, তাদের দাম কাবার চাইতেও বেশি। সবার থেকে শুনতে চাই, তাদের দাম কাবার চাইতেও বেশি। এবার শুনুন, পড়ালেখা কাকে বলে? আপনি অন্য সাইডে পড়ালেখা করে দুই একটা বাংলা হাদিস বলে বলছেন যে আপনি অনেক হাদিস বিশারদ। এবার বুঝুন তো, কাবার দিকে তাকানো কি? সবাই বলেন, কাবার দিকে তাকানো কি? কোরআন শরীফের নুসখার দিকে তাকানো কি? হ্যাঁ, মুসলমান ভাইয়ের দিকে তাকানো কি? মা বাবার দিকে তাকানো কি? কাফের হলেও মুসলমান হলেও তাকানো কি? তো এখন কাবার দিকে তাকানোটা কি? তো কাবার সাইডে দামি কারা? মুমিনের দিকে তাকানো কি? এটা তো নাই লেখা, এখন কি করবেন? কাবার সাইডে দামি একজন মুমিন, কিন্তু মুমিনের দিকে তাকানো ইবাদত, এটা কোথাও লেখা? এখন কি করবেন? যারা বিজ্ঞ
যারা এই যে শেয়ারগুলো লিখে গিয়েছেন, আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে তাদের এই শেয়ারগুলো স্টাডি করলাম, কেন তারা লিখলো, কি কারণে লিখলো। তারা লিখছেন, এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া বেহতারা সাদ সালাত বেরিয়া। আপনি সারা জীবন সাধনা করলেন, যতটুকু আপনি সামনে যেতে পারবেন, আগাতে পারবেন, তার চাইতে বেশি যারা আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছেন তাদের সঙ্গে থাকলে, তার এক মুহূর্ত যদি সঙ্গে থাকেন, ওই একটা মুহূর্ত আপনার গোটা জীবনের সাধনার চাইতে আরো শক্তিশালী হবে। বলুন দলিল সূরা লোকমান আয়াত নাম্বার 15। আল্লাহ বলছেন, ওয়াত্তাবি সাবিলা মান আনাবা ইলাইয়া। বান্দারে, গোটা জীবন তুমি তোমার প্রসেস অনুযায়ী, তুমি তোমার কষ্ট মেহনত করে আমার দিকে আসতে চাচ্ছ, যতটা সক্ষম হবে, সফল হবে, তার চাইতে বেশি সফল মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। কেমনে জানোনি? আমি নিজে বাতাই দিচ্ছি। ওয়াত্তাবি সাবিলা মান আনাবা ইলাইয়া। তুমি একা আসতে যাইও না, যারা আমার কাছে চলে এসেছে তাদের পিছে পিছে থাকো, তাড়াতাড়ি আমার কাছে চলে আসতে পারবে। তাহলে সহজটাকে আমরা আজকে বেদাত বলছি, খুব খারাপ করে বলছি, আর কঠিনটাকে খুব সহজে মেনে নিয়েছি। না, আমরা নিজে নিজে আল্লাহর কাছে যাব, তো আপনাকে যাইতে না করছে কে? কিন্তু আমরা যারা কারো মাধ্যমে যাচ্ছি, আমাদেরকে বেদাতি এই সেই বলার কোনো দরকার আছে? আমরা পারতেছি না একা। আপনি একাকি পারছেন, আপনি যান। আমি একাকি পারছি না, আমি আরেকজনের পিছে পিছে যাব, ঠিক কিনা? আমি এখান থেকে চিটং যেতে পারছি না, আমি আরেকজনের পিছেই যাব, তাতে আপনার সমস্যা কই? আর আপনি যখন একাকি যেতে পারছেন, আমার সমস্যা নেই, আপনি যান। তাহলে আর কোনো দ্বন্দ্ব আছে? কথা বলেন, দ্বন্দ্ব আছে? নেই। আমি এখানে আর বিশদ ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। আজকে যারা বলছেন, কি কারণে বলছেন তারা জানেন। কিসের আলেম, কিসের ইমাম? কোরআন হাদিস আমার সামনে আছে, আর কিছু লাগেনি। কোরআন হাদিস আছে, আর কিছু লাগে? বেচারার মনে নাই, ফরসে তো কম। একেবারে সোজা কিতাব একটা বলি, মিশকাতুল মাসাবি। কি নাম? এই মিশকাতুল মাসাবির কিতাবুল এলেমটা যদি এক সপ্তাহ, এক মাস পড়েন, ভালো করে পড়েন, তার এগুলা বলবেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস কি বলছে দেখেন। আন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقيه واحد اشد على العابد اشد على الشيطان من الف عابد। একজন ফকিহ যার কাছে ফিকহের জ্ঞান আছে। কিসের জ্ঞান? কোরআন হাদিস থেকে মাসালা যিনি বাইর করতে পারেন, এমন জ্ঞান যার কাছে আছে, ওর দাম কত জানেননি? এখন যে আমি ইবাদত নিয়ে আলোচনা করছি, ইবাদতের লঘবি মানা হিসাবে, মানে লঘবি হিসাবে যারা ইবাদত করে তাদেরকে আবেদ বলা হয়। কি বলা হয়? আবেদ। এইরকম 1000 আবেদ যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত্রিবেলায় নামাজ পড়ে, দিনের বেলায় রোজা রাখে, এমন আবেদ ব্যক্তি 1000 একটা ময়দানে আসলে মাঝখানে একটা শয়তান দাঁড়াবে, আরেক পাশে একজন শুধু ফকির দাঁড়াবে। কয়জন? কি ফকির না, ফকিহ মানে যার কাছে ফিকহের জ্ঞান আছে। কিসের জ্ঞান? মাঝখানে কে দাঁড়াইছে? এক পাশে একজন কি ফকিহ, আরেক পাশে 1000 কারা? যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে, দিনের বেলায় কি রাখে? এই 1000 এইরকম এক পাশে থাকে, আরেকজন আলেম, ফকিহ আলেম যদি আরেক পাশে থাকে, শয়তান কয় আমি এই 1000কে কাইট করতে আমার 1 সেকেন্ডও লাগবে না, কিন্তু আমি আমার আরেক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা, এটা জনের বেলায়, গণনার বেলায় একজন হলেও আমি তার কাছে যেতে পারবো না। বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা কি গল্প না হাদিস? আরেকটা, ওয়ানিল হাসানি মুরসালান, হযরতে হাসান থেকে হাদিসটা বর্ণিত, মুরসাল হাদিস। তিনি বলছেন, কানা ফি বানি ইসরাঈলা রাজুলাইনি। বনি ইসরাইলের মধ্যে 2 জন লোক ছিল। কয়জন? কানা আহাদুহুমা কানা আলিমান ইউসাল্লি আল মাকতুবাতা ফায়াজলিসু সুম্মা ইয়াজলিসু ফায়ুআল্লিমুন নাস আল খায়রা ওয়া আম্মাল আখারু ইয়াসুমুন নাহারা ওয়া ইয়াকুমুল লাইলা আইয়ুহুমা আফদাল। ফাকালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইন্নাল আলিম الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير أفضل على الآخر الذي يصوم النهار
ওয়া ইয়াকুমুল লাইলা কাফাদলি আলা আদনাকুম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীকে একবার সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুইজন ব্যক্তি বনি ইসরায়েলের মধ্যে আমরা শুনতে পেয়েছি বনি ইসরায়েলের দুইজন ব্যক্তির ঘটনা। কেমন? একজন ব্যক্তি দ্বীনের আলেম ছিল, যার কাছে এলম ছিল, এলম। ওই ব্যক্তি ফরজ, যত ফরজ আছে ফরজগুলো আদায় করত, বাকি সময় মানুষকে শিক্ষা দিত। এলম শিক্ষা দিত, এলম শিক্ষা দিত। আর একজন সারা রাত নামাজ পড়তো, সারাদিন রোজা রাখতো। এই দুইজনের মধ্যে কোনজন সেরা? আমার নবী বলে, ওই আলেম যিনি শুধু ফরজগুলো পড়ে আর বাকি সময় মানুষকে শিক্ষা দেয়। কি দেয়? ওই মানুষটার দাম কেমন জানোনি? যে মানুষটা সারাদিন রোজা রাখে, সারা রাত ইবাদত করে, তার চাইতে কেমন দামি জানোনি? তোমাদের মধ্যে রাজা আর ফজার মধ্যে যেমন পার্থক্য, ওই ইবাদতকারী, ওই রোজাদারের চাইতে ওই নবীর উম্মত, ওই আল্লাহর বান্দা যার কাছে এলম আছে, এলম শিক্ষা দেয়, তার দাম এমন বেশি। সুবহানাল্লাহ। আরো হাদিস আছে, তবে আমি একটা জায়গায় যাই। যারা আজকে বলছে এই তো বুখারী শরীফ আছে, কোরআন শরীফ আছে, এত ইমাম মানার দরকার কি? কেন মানবেন একটু দেখেন। আন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم من العلماء। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীজি বলে, উম্মত, এমন একটা সময় আসবে যে সময় এলম থাকবে না, এলম চলে যাবে। এলম থাকবে না, এলম কি হয়ে যাবে? কেমনে চলবে? এই হাদিসটা যখন আমি মেশকাতে ওই দশমের পর দশম শ্রেণীতে পড়তেছি, তখন আমি চিন্তা করতেছি এলম চলে যাবে মানে কি? এটা আমার দশম শ্রেণী ঘটনা বলতেছি। এলম চলে যাবে মানে মনে হঠাৎ করে একদিন পৃথিবীতে আগুন লাগবে, সব বই পড়ে যাবে, আমি ভাবতেছি আর কি। যখন আমি উপরে উঠলাম, আমার শাইখদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর, এই হাদিসটার ব্যাখ্যা আমাকে ভালো করে বুঝাই দেন। তা আমি নিজেও পড়েছি, হুজুরদের থেকেও জানলাম। এখন তো আমি নিজেও যেহেতু পড়তে পারি, ব্যাখ্যাগ্রন্থ যেহেতু আমার কাছে সংগ্রহে আছে, আর এখন তো এত কঠিন না। কঠিন না মানে সহজ, সবাই সহজ করে ফেলেছে। আমরা বলি যে এটা কঠিন না কেন? এটা ইন্টারনেটের যুগ, যে কোনো কিছু এখন তথ্য পাওয়া যায়। এই জন্য এই সহজ বলতে বলতে দেখি এখন পাবলিকও সহজ বলে। না না, এটা সবার জন্য সহজ না, অনেক কষ্ট আছে। তো বিষয়টা কি? এলম কেমনে চলে যাবে? দুনিয়ার লাইব্রেরিতে বই ফুরবে না, বই থাকবে। বুখারী শরীফ থাকবে, বলুন না, বুখারী শরীফ, কোরআন শরীফও লাইব্রেরি ফুরবে না। ঘূর্ণিঝড়ের লাইব্রেরি উড়াই নেবে না। বুখারী জায়গায় থাকবে, মুসলিমের জায়গায় থাকবে। তো এলম কেমনে যাবে? আমার নবী বলে, উম্মত, এলম কিতাবের দ্বারা যাবে না, কিতাবের জায়গায় থাকি যাবে। যখন আলেম সবগুলো আস্তে আস্তে মরে যাবে, এলেমও চলে যাবে। তাহলে আলেমের দাম আছে না নাই? আলেম ছাড়া এলেমের দাম আছে নি? নাই। আলেম ছাড়া বুখারীর কোনো দাম নাই। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ কোনো কিছুরই দাম নাই যদি আলেম না থাকে। ঠিক কিনা? এগুলো লাইব্রেরিতে সাজানো থাকবে, আপনার ঘরের শোপিসের মতো সাজানো থাকবে, কিন্তু এলম থাকবে না যদি আলেম না থাকে। ঠিক কিনা? তো এটা যদি হাদিস হয়, তো যিনি হাদিস বিশারদ হয়ে বলতেছেন বুখারী, মুসলিম, কোরআন শরীফ, বুখারী শরীফ আমার ঘরে আছে, ইমামের দরকার কি? তো তুমি হাদিসটার ব্যাখ্যা আমারে বোঝাই দাও, ইমামের দরকার কি? এই কি তোমার কিতাব তোমার লাইব্রেরিতে পড়ে থাকবে, কিন্তু এলেম চলে যাবে কেমনে? আলেম চলে যাওয়ার মাধ্যমে। আলেম চলে যাওয়ার মাধ্যমে এলম চলে যাবে। তাহলে এলমের সাথে সম্পর্ক বইয়ের সাথে না, কার সাথে? ওস্তাদের সাথে। ঠিক কিনা? এলেমের সম্পর্ক আলেমের সাথে। আর আপনি ভাবছেন এলেমের সম্পর্ক হচ্ছে বইয়ের সাথে। তাহলে তো আপনি স্কুলে কেন যাচ্ছেন, মেডিকেল কেন করছেন? বই তো সব আছে বাজারে, নিয়ে পড়া শুরু করেন না। শুধু বুখারীকে নিয়ে কেন টানাটানি করতেছেন? বুখারী শরীফ বুঝার যোগ্যতা যেহেতু আপনার হয়ে গেছে, মেডিকেল সায়েন্সের কিতাবগুলো পড়ার যোগ্যতা আপনার থাকা দরকার ছিল। ঠিক কিনা? আমার কথাগুলো প্রথমে পজিটিভলি নিবেন, দেখবেন কিছু বুঝতে পারবেন। আপনি পড়েছেন অন্য লাইনে, মাদ্রাসার লাইনে পড়েন নাই, এখন কি আপনার কি বুখারী শরীফ পড়াটা গুনাহ হবে? আমি কি বলছি গুনাহ হবে? গুনাহ হবে না। তো আপনি অন্য লাইনে পড়ে মাদ্রাসার বুখারী শরীফটা পড়ে বলছেন, আপনি অনেক কিছু বুঝে ফেলছেন। ধন্যবাদ আপনাকে, যেহেতু বুঝে ফেলছেন। এবার আমার প্রশ্ন হলো, আপনি অন্য লাইনে পড়ে যদি বুখারী শরীফ এত বুঝে যান, তো আপনি মাদ্রাসার লাইনে পড়ুন আর যে লাইনে পড়ুন, অন্তত মেডিকেলের কিতাবগুলো বোঝার দরকার ছিল কি ছিল না?
হ্যাঁ, যেহেতু আপনার এত ব্রেন, তাহলে আপনি ডাক্তার হয়ে যান। তো এখন কোনো একজন ব্যক্তি মেডিকেলে যায় নাই, খুব খেয়াল করেন, একেবারে সায়েন্সেও পড়ে নাই, মেডিকেলের দ্বারে বাসাও যায় নাই, মেডিকেলের সমস্ত কিতাবপত্র পড়ে চেম্বার খুলে বলছে আমি এমবিবিএস ডাক্তার। এটা কি ডাক্তারি হবে না বাটফারি হবে? এটা আপনারা ভালো বুঝেন। বিষয়টা এখানে, মাদ্রাসায় না পড়লে বুখারী শরীফ পড়া নিষেধ আমি বলি নাই, আমার পূর্বপুরুষও বলে নাই, কোনো আকাবেরিন বলে নাই, পড়তে পারবেন। কিন্তু এই লাইনে না পড়ে বুখারী শরীফ পড়ে যদি বলেন যে আমি আপনার থেকে বেশি বুঝেছি, তাহলে ওই ডাক্তারি, ওইটা ডাক্তারি না, যেমন বাটফারি, এটাও আপনি কি করলেন? এই বিষয়টা এখানে। ইমাম মানছেন, তারপরে বলছেন মানছেন না। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। কে বলেছে আপনাকে অর্থ? আল্লাহ বলেছে? আপনি উত্তর দিবেন যে আমি একটা বইতে পাইছি। তো বইটা কে লিখছে? কথা বলে না, একজন ব্যক্তি লিখছে না? তো একজন ব্যক্তি মানে নাই, আমি মানছি, আমরা বরঞ্চ সেও মানে আমরাও মানি, বরং আমরা যে মানছি এটা স্বীকার করতেছি, ঠিক কিনা? সে মানার পরও স্বীকার করতেছে। একটা আরবি শব্দের অর্থ যে এটা, ফালা মানে কি এটা, তো তোমাকে এটা কি আল্লাহ ওহী করেছে? তোমাকে এই অর্থটা কে বলেছে? ডিকশনারি বলো, যাই বলো, যে কোনো একজন মানুষই তো লিখেছে, ঠিক কিনা? তো তোমার যদি কোনো ইমামের প্রতি আস্থা নাই, জাহান্নামে নিয়ে যাবে, তো তুমি এটার উপর আস্থা রাখলা কেন? এই জন্য আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, কি বলছেন কি করছেন একটু খেয়াল করবেন। তাহলে ফকির দাম আছে না নাই? আলেমের দাম আছে না নাই? আপনার লাইব্রেরি ভরি থাকবে কিন্তু এলম থাকবে। তো এলম কি লাইব্রেরিতে না উস্তাদের কাছে? এলম কি কিতাবে না ইমামের কাছে? এই জন্য আপনার মেডিকেল বলেন, যত বই বলেন, লাইব্রেরি সাজানো আছে, কিনি চাই ডাক্তার হয়ে দেখান না, কিনি আপনি হাদিস বিশারদ তো দেখাচ্ছেন, আমাদের সাথে ফেতনা করতেছেন, কিন্তু এই বইগুলো কিনে পড়ে একবার সাহস করে বলেন না যে আমি সায়েন্সে পড়ি নাই, আমি মেডিকেলের পাশেও যাই নাই, কিন্তু সমস্ত বই শেষ করেছি, আমি এমবিবিএস ডাক্তার। দেখি সাহস করে বলেন। বসতে তো পারবেন না চেম্বারে, অস্তিত্ব থাকবে? কথা বলেন না, অস্তিত্ব থাকবে? অ্যারেস্ট হবে না? যাই হোক, এদিকে আজ যাচ্ছি না। এবার আপনাদের খেদমতে বলি, আলেমের দাম আছে না নাই? সবাই বলেন, আলেমের দাম আছে না নাই? কাবার দিকে তাকানো কি? তো কাবার চাইতে আলেমের দাম কম না বেশি? এবার মেশকাতের 36 নম্বর পৃষ্ঠার একটা হাদিস শোনাই দিই, কারণ সব আলেমের আবার কাবা চাইতে দামি মনে করিয়েন না। ওয়ানিল আহওয়াস ইবনে হাকিম আন আবিহি قال سأل رجل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الشر فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسألوني عن الشر وسألوني عن الخير يقولها ثلاثا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء। আমার নবীকে একবার মজলিসে বসা অবস্থায় একজন প্রশ্ন করতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, খারাপ মানে কি? খারাপ মানে খারাপ বিষয়ে একটু আলোচনা করেন, খারাপ মানে কি? আমার নবী বলছেন, খারাপ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করিও না, আমাকে খারাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিও না। লোকটা একবার দুইবার তিনবার প্রশ্ন করলো, নবী না করার পরেও কি করে? নবীজি, খারাপ কাকে বলে, খারাপ কি এটা আমাকে একটু বুঝাই দেন। আমার নবী তিনবার বলার পরে বলছে, যেহেতু শুনতে চাচ্ছ শোনো, খারাপের জগতে, খেয়াল করেন, খারাপের যত খারাপ আছে, এক নম্বর খারাপ হলো খারাপ আলেম। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আলা ইন্না খায়রাল খায়রি খায়ারুল উলামা। উম্মতরে, আর ভালোর কাতারে যত ভালো কাজ আছে, ভালোর কাতারে এক নম্বর হলো আলেম, ভালো আলেম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে খারাপের কাতারে এক নম্বর কারা? হ্যাঁ, ভালোর কাতারে এক নম্বর কারা? আপাতত আমি ভালোর কাতারে আমি নিজেকে বলছি না, এই আপনারা যাচাই করবেন। তাহলে ভালোর কাতারেও এরা আছে, খারাপের কাতারেও বাছাই করেন, যাচাই বাছাই করেন। এখন কি করে করবেন? করবেন কি করে? সেই যোগ্যতা তো আমার আপনার কাছে থাকতে হবে, ঠিক কিনা? আমি লেকচার দিলাম, আমি বক্তব্য দিলাম, আমার বক্তব্য ভালো লাগলে আপনি বাইরে যা মন্তব্য করবেন যে এটা ভালো, এটার নাম কি ভালো? আর আমার বক্তব্য যদি আপনার মন ফুতো না হয়, আপনি বাইরে যা বলবেন যে আমি খারাপ, তো এটার নাম কি খারাপ নাকি? তো দেখেন, ওই শেয়ারটা মিলাই নেন। আমার ওই যে নবীর আশেক বলছে, তুমি সারা জীবন সাধনা করলেও যতটুকু আগাইতে পারবা, তার চাইতেও ভালো আলেমের সাথে থাকলে মুহূর্তের মধ্যে তার চাইতে বেশি আগাইতে কেন আগাইতে পারবা? কারণ ভালোর কাতারে এক নম্বরে সে আছে, ঠিক কিনা? নামাজ ভালো কাজ না খারাপ কাজ? ভালো কাজ। রোজা
হজ, সৃষ্টির সেবা। তাহলে আমি 2 নম্বর থেকে যদি শুরু করি, ভালো কাজ একটা লিস্ট করলাম, 1 নম্বরটা খালি রাখলাম। এদিকে খারাপ কাজ, মদ পান করা, হ্যাঁ, কাউকে মারা অন্যায়ভাবে, জুলুম করা, এই যে রমজানুল মুবারক আসলে পণ্যের দাম বাড়াই দেওয়া, ভালো নাকি? হ্যাঁ, কোন পণ্যকে দাম বাড়ানোর জন্য গুদামজাত করা, এটা কি? আচ্ছা। এরপরে অন্যের হক অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলা, এটা কি? তো এটাও 2 নম্বর থেকে শুরু করলাম। তাহলে যত খারাপ আছে, আপনি জেনা করেছেন, খারাপ হয়েছে, মদ পান করেছেন, খারাপ হয়েছে, খারাপের কাতারে 1 নম্বরে নবী বলছে কে আছে? তাহলে এই কাজগুলো করলে যত গুনাহ হবে, ওই 1 নম্বরটার সাথে যদি আপনার সম্পর্ক থাকে, এই খারাপ করলে যত অপরাধ হবে তার সাথে থাকলে আরো বেশি, কারণ সে 1 নম্বরে আছে যে। হ্যাঁ, এবার আসেন, এখানে আপনি যত ভালো কাজ আছে, ভালো কাজগুলো করলে আপনার লাভ আছে না নাই? আছে, অবশ্যই আছে। কিন্তু ভালো কাজের 1 নম্বরে যিনি আছেন, তার সাথে যদি আপনার সম্পর্ক হয়, আরো ভালো হবে কি হবে না? এই সেটাই কবি বলেছেন, এক জামানা সোহবতে বাউলিয়া বেহতার আসাদ সলাত বেরিয়া। তাহলে যার সাথে থাকলে ভালো কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভালো হচ্ছে ওর সাথে থাকলে, আর আপনি ওরেই বাদ দিয়ে দিচ্ছেন, শুধু বোখারি নিয়ে বসে পড়ে আছেন। তাহলে এটা আমাদের ভুল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, ঠিক কিনা? তাহলে কাবার দিকে তাকানো কি? তাহলে কাবার সাইতে দাম বেশি কার? আরে শুধু আলেম তো আগে বলছেন, এবার আমি ভেঙে দিলাম না। ভালোর কাতারে 1 নাম্বার যিনি আছেন, তার দাম কাবার চাইতেও কি? সব আলেমের দাম বলে দিলে তো কাবা, তো এটা আর কাবা থাকবে না। তাহলে ভালোর কাতারে যিনি 1 নাম্বার, তার দাম কাবার চাইতেও। তা আমার নবীজি বলছেন, আমি বলছি? হ্যাঁ। তো এখন কথা হলো, আপনাদেরকে ইবাদত নিয়ে যে আলোচনা করলাম, একটা বাক্যে এখানে শেষ করব। কোরআন তেলাওয়াত কি? নামাজ কি? রোজা কি? তবে সত্য আছে, গিরিশচন্দ্র সেন কোরআনের অনুবাদ করেছে, ইবাদত করেছে, হয়েছে ইবাদত? আমরা এখন বর্তমানে ডিবেটগুলো দেখি যে অনেক কাফেররা কোরআনের তেলাওয়াত করে, যে কোনো কারণে হোক, তারা কোরআনকে তাদের বাইবেলের সাথে কম্পেয়ার করার জন্য অনেকেই কোরআন তেলাওয়াত করে। ধরে নিলাম অন্য ধর্মের একজন লোক সারা দিন রাত কোরআন তেলাওয়াত করছে, ইবাদত হবে? কারণ তার মধ্যে কি নাই? মাশাআল্লাহ, কি নাই? কাবার দিকে তাকাইলে ইবাদত, কিন্তু কি লাগবে? একজন বেঈমান কাবার দিকে তাকাইলে ইবাদত হবে নি? হ্যাঁ। মা বাবার দিকে কাফের ছেলে কাফের মা বাবার দিকে তাকাইছে, ইবাদত হবে? হ্যাঁ। মুসলমান ছেলে যদি মা বাবা কাফেরও হয়, কি হবে? হ্যাঁ, কাফেরের দিকে তাকাইলে ইবাদত হবে? তাহলে সব কিছুর মূলে কি লাগবে? ক্লিয়ার? সহিহ বুখারী 1ম খণ্ড হাদিস নাম্বার 15, সেখানে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين। আমার নবী বলে, উম্মত কাবার দিকে তাকানো ইবাদত হবে কখন? যখন তোর ঈমান থাকবে। উম্মত মা বাবার দিকে তাকানো ইবাদত হবে কখন? হবে যখন তোর ঈমান থাকবে। উম্মত রে, কোরআনের নস্কার দিকে তাকালে ইবাদত হবে, কোরআন তেলাওয়াত করলে ইবাদত হবে কখন? যখন তোর ঈমান থাকবে। এবার তোর মূল বিষয়টা নিয়ে আমি নবী বলে দিই, ঈমান কখন থাকবে? যখন তোর মা বাবা ছেলে মেয়ে দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে আমি নবীরে বেশি ভালোবাসবি, তখন তোর কাছে ঈমান থাকবে। এই বিষয়ে এসে আপনারা একটু দুর্বল হয়ে গেলেন কেন? নবীজি বলছেন, তোমার সব কিছু ইবাদত হওয়ার মূলে কি লাগবে? সবাই বলেন, কি লাগবে? সেই ঈমান যদি রাখতে চাও, তোমার ছেলে মেয়ে মা বাবা সবার চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে কাকে? কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি সত্য কথা, কোনো জায়গায় নাই নবীর দিকে তাকানো ইবাদত, নাই। তো সেই জন্য নবীকে সালাম দেয়া ইবাদত কোনো জায়গায় নেই, নবীকে ইজ্জত করা ইবাদত কোনো জায়গায়। এখন কি করবেন? কি করবেন বলেন? আপনারা বলেন না, যেটা লেখা নাই সেটা করব না, যেটা লেখা নাই সেটা করব না, যেটা হাদিসে নাই সেটা করব না, তো করিয়েন না। আপনার কোরআন তেলাওয়াত ইবাদত হবে যখন কি থাকবে? কাবার দিকে তাকানো ইবাদত হবে কখন? তো নবী কয় ঈমানটা আগে আনো। কেমনে আনবো? আমার নবী কয়, মা বাবা ছেলে মেয়ে সবার চাইতে, দুনিয়ার সবার চাইতে আমারে যতক্ষণ বেশি ভালোবাসবা না, ততক্ষণ ঈমান থাকবে। আমারে সব চাইতে বেশি ভালোবাসলে তোমার ভিতরে কি আসবে? তো যার জন্য ঈমান ফাইলা
এবং যেই ইমানের কারণে এত ইবাদত পাইলা, তো উনারে সালাম দেয়া কি বেদাত হবে? উনাকে সালাম দিতে কে বলেছেন? সূরা আযাবের 56 নম্বর আয়াতে উনাকে সালাম দিতে কে বলেছেন? এবং উনাকে আল্লাহ নিজেও কি দেন? কোন দিন দিবেন? আল-ইয়াওমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন। কিয়ামতের ময়দানে যখন কেউ কথা বলবে না, সবার মুখে তালা লেগে যাবে। হাত পাগুলো কথা বলবে, হাত বলবে আমি এটা এটা করেছি, আমাকে দিয়ে এটা এটা করেছে। ওই দিন কেউ কথা বলবে না। যারা দুনিয়াতে সালাম দিয়েছে তারাও সালাম দিতে পারবে না। মধ্যখান দিয়ে আমার নবী তাশরীফ আনবে। আল্লাহ বলবে, মাহবুব আজকে ডানপন্থী বামপন্থী সবাই চুপ হয়ে গেছে, সবার মুখে আমি তালা দিয়েছি, আপনি তাশরীফ আনতেছেন, আপনার পাগল যারা ডানপন্থী তারা আপনাকে সালাম দিতে পাগল ফারা হয়ে গেছে, কিন্তু জবান তো বন্ধ। সেজন্য আমি আল্লাহ নিজে দিয়ে দিচ্ছি, ফাসালামুন লাকা মিন আসহাবিল ইয়ামিন, ডানপন্থীদের পক্ষ থেকে আমি আল্লাহ নিজেই আপনাকে সালাম দিয়ে দিচ্ছি। তো এই সালাম দেয়াকে আপনি বেদাত বললেন, কি বললেন? তো নবীর সাথে দুশ্মনী করে আপনি ঈমান থেকে খারেজ হয়ে গেলেন। ঈমান থেকে যখন খারেজ হয়ে গেলেন, তখন আপনার কোরআন তেলাওয়াত আর ইবাদত আসেনি? কাবার দিকে তাকানো ইবাদত আসেনি? মা বাবার দিকে তাকাইলে ইবাদত, এগুলো বলার আর দরকার আসেনি? এই যে এই করোনার মধ্যে আমি একটা হাদিসের উত্তর পেয়েছি, নবীজি মা বাবা ছেলে মেয়ে এগুলোর কথা কেন বলছে? আচ্ছা আপনারা দেখেন, করোনার ফার্স্ট টাইমে স্ত্রী আর স্বামী একসাথে ছিল না? বা কথা বলে না, স্বামী স্ত্রী একসাথে ছিল না? মা বাবা একসাথে ছিল। ছেলে মেয়েকে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে মা বাবা কি ফেলে দিয়েছে? দুই একটা বিচিত্র ঘটনা, এগুলো এক্সাম্পল হয় না, কিন্তু অধিকাংশ কি হয়েছে সেটা বলেন। করোনার মধ্যেও তারা একে অপরের সাথে ছিল কি ছিল না? তো তখন এই হাদিসটা আমার বুঝে এসেছে করোনার সময়, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কেন বলেছেন মা বাবার সাথে বেশি ভালোবাসতে, ছেলে মেয়ের সাথে বেশি ভালোবাসতে? এই করোনার সময় আমাদের বুঝে এসেছে, করোনার কারণে, মহামারীর কারণেও একজন মা তার সন্তানকে ফেলে দিতে পারে নাই। মরলে দুইজনই মরবো, একসাথে ছিল, দূরত্বে থাকতে বলছে। স্বামী স্ত্রী একসাথে ছিল, কেন? ভালোবাসার কারণে। ইভেন কেমন ভালোবাসা জানেন? আমার তো মসজিদে, আবার হালিশহরের মসজিদে যখন করোনার সময় মানুষ পানি ফোড়া নিতে আসছে, আমি যা পাগল হয়ে গেছেন নাকি, 3 ফুট দূরে থাকতে বলছে। এখন আমার বাতাসটা আপনার কাছে না যাওয়ার জন্য মাস্ক ব্যবহার করতে বলছে, আর আপনি মাস্ক খুলে আপনাকে ফু দিতে বলছেন পানিতে। হুজুর এত মাসালার দরকার নেই, ফু দেন। তাহলে মানুষের ভালোবাসা থাকলে মানুষ কি তখন এটা হয়েছে সেটা ওইটাই চিন্তা করে? ওই 1500 বছর আমার রসুলের হাদিসটা আমাদের বুঝে এসেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকে বুঝে ফেললাম, যেমন মহামারীর কারণে আমরা ভালোবাসার মানুষকে জুদা করতে পারি না, নবীজি বলে দিলেন তোমাদের ভালোবাসা যেমন মহামারীর কারণে আলাদা হয় না, এর চাইতেও বেশি ভালোবাসা, মানে মা বাবার চাইতেও, ছেলে মেয়ের চাইতেও বেশি ভালোবাসা আমার সাথে রাখতে হবে, তারপর ঈমান হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। নইলে ঈমান হবে? তো যে নবীর কারণে ঈমান হবে, এই নবীর সালাম দিতে আপনার সমস্যা কেন হবে? হবে নাকি? হবে? এরপর আপনি না দিলে না দিয়েন, বলে এটা লেখা নাই, তো লেখা থাকবে কেন? এটা তো পরীক্ষা। এখন আপনাদেরকে শেষ কথাটা বলি, মা বাবা কি ঈমানের মধ্যে আছে? নাই তো। আচ্ছা আপনারা ঈমানের 7টা বিষয় বলেন, মৌলিক বিষয়। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়াউমিল ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি ওয়াল বাসি বাদাল। এই 7টা বিষয়ের মধ্যে কি মা বাবা আছে? আছে নাকি বলেন না? কাবা আছে? মুসলমান ভাই আছে? হ্যাঁ, মুসলমান ভাইয়ের ভালোবাসাটা আছে, এটা ঈমানের শাখা প্রশাখায়। তাহলে এগুলো ঈমানের মধ্যে, তাহলে এগুলো ঈমানের মধ্যে নাই, তারপরে এগুলোর দিকে তাকাইলে কি হয়? এটা কি হয়? এবার আমাকে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, নবীর দিকে তাকানো ইবাদত আছে না নাই সেটা চিন্তা করিয়েন না, কিন্তু নবী ঈমানের মধ্যে আছে না নাই? শুধু আছে না ঈমানের মূল? এটা 15 নম্বর হাদিস বলছি না, সহিহ বুখারীর 16 নম্বর হাদিস। আন আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, যার মধ্যে 3টা জিনিস আছে সেই ঈমানের স্বাদ পাবে, আর কেউ পাবে না। প্রথমটা হচ্ছে কি? আইয়াকুন আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আহাব্বা ইলাইহি মিম্মা সিওয়াহুমা, যার কাছে আল্লাহ এবং রাসূল সবচাইতে বেশি প্রিয় হবে, সেই একমাত্র ঈমানদার হবে। বলুন তাহলে মা বাবা ঈমানের মধ্যে নাই, তারপরও তাদের দিকে তাকানো কি? তো নবী শুধু ঈমানের মধ্যে আছে না ঈমানের মূল? তো নবীকে সালাম দিলে বেদাত হবে না ইবাদত হবে? তো এতদিন তো শুধু নামাজ রোজা হজ যাকাতকে ইবাদত বলেছেন, এর বাইরেও ইবাদত আছে না নাই? তাহলে আলেমের সাথে সম্পর্ক রাখাটাও কি? যাক
আরো কিছু কথা বাকি আছে। তো আমরা যার উপর রাজি হয়ে যাই, এবাদত মানে কে রাজি হওয়া? আমরা যার উপর রাজি হই তার ডকুমেন্ট কি? তারা দেখলে সালাম দিই, ঠিক কিনা? তার সাথে কথা বলি। যার প্রতি আমরা রাজি না তারা দেখলে আরেক দিকে ফিরে যাই। তো আল্লাহ যে বান্দার প্রতি রাজি তার ডকুমেন্ট কি? এই ডকুমেন্ট হচ্ছে এই সামনের মাসটা, রহমত, মাগফিরাত, নাজাত। আল্লাহ যার উপর রাজি হয় সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে তারে আল্লাহ রহমত করে। কি করে? যারে আল্লাহ রহমত করে তারে আল্লাহ মাগফিরাত করে, মানে গুনাহ ক্ষমা করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। যারে আল্লাহ গুনাহ ক্ষমা করে দেয় তারে নাজাত দিয়ে দেয় জাহান্নাম থেকে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য এই রমজানকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, রহমত, মাগফিরাত। আল্লাহ প্রথমে কি করে? রহমত করে। রহমত করলে তারপর কি করে? গুনাহ ক্ষমা করে। গুনাহ ক্ষমা করার পর আল্লাহ কি করে? জাহান্নাম থেকে আল্লাহ আমাদেরকে এই রমজান, পরিপূর্ণ রমজানের প্রতিটি রোজা বা হক আদায় করার তৌফিক দান করুন। আপনাদের খেদমতে আরজ করছি, যারা আমরা কিন্তু চেয়ে নিচ্ছি তা নয়, যারা আগ্রহী, আমি আদিষ্ট হয়েছি এভাবে বলার জন্য, যারা আগ্রহী আপনারা যারা ওই ইফতার করাবেন, এখানে আমাদের স্টাফ যারা আছে, মসজিদে যারা দায়িত্বে আছেন, তাদের কাছে 1 থেকে